कई कई कहते महालक्ष्मी रागिकी फेरिकी गला बेले भगवान पाखर नाकरू गुणाटा खसी पड़ा तेणु से नाकचना द्वारा आज अच्छा आप तीन रथ को देखुं शरधा बाली तेणु शरधा बाली देवस्थान तीन खंड काठपति बिहारी आस्तन कंज चरण धोई भी सद सकाल भक्त चिंता कर प्रभु जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तते धन मागु नाही जन मागु नाही मागुछि शरधा बाली हाथे हे श्रद्धार ठाकुर से ललिता पाट महादे आ श्रद्धा पाट महादे नाम अनुसार ये शरधा बाली होती एवं भगवान आसवा सुगम होती तीनोटी रथरे आम संभव होती किंतु शास्त्र कहले गुंडीचा मंडपम जानतम गुंडीचा मंडप को जीवा बेले प्रभु कौन कर जे बसती रथे स्थित जे रथ उपर भगवान को देख जी रथ उपर भगवान को देख सी पुण्य फल प्राप्ति हम गुंडीचा मंडपम जानतम जे पश्यंती रथे त्रयम कृष्णम भगवान जगन्नाथ बलम भगवान बलराम एवं सुभद्राम च ते जाती भवनम भगवान वैकुंठ को जीव ये विश्वास अच्छी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान मु मोर सान भौणी निर्मला फतेह सिंह को भगवान गुण कीर्तन करने आह्वान करुछि। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगत करता धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग दाता हे महाप्रभु अनंत ब्रह्मांडर महानायक आपणकर दिव्य यात्रा आज जो घोष यात्रा पतित पावन यात्रा मंगलमयी यात्रा पतित उद्धार यात्रा एवं ए यात्रा रे आपणकर जो कृपा भारी सत्य जमिति ए वर्ष प्रवाहित होची वर्षार धारा अमृतर धारा आज प्रवाहित होई माँ सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ए मांकर रथ मो प्रभुंकर रथ आउ प्रभु बलभद्र भगवान रथ ए तीन रथ आज समस्त को शिखई दौची अरे शरीर रूपक रथ रे आत्मा विराजमान करिछनि महाप्रभु स्वरूप रे आज समस्ते सतेज सुख दुई सतेज आज सुंदर भावरे बाना उड़ुची किंतु महाप्रभु जते बेले विदाय नहीं जिवे आज ए रथ गुड़िक रथ त्रय श्रीहीन हो जिव आम शरीर रूपक रथरु जते बेले आत्मा रूपक रथी विदाय नियंती आमे समस्ते शव हो जाए शिव होइथिबा शरीर शवरे परिणत हो जाए मानव देह शव हो जाए किंतु केते गर्व अहंकार रे आमे बसिचे आम देहरे मध्य देवता माने रहिचंती आम रथरे मध्य देवता माने रहिचंती आम शरीर जे भली भाबरे गढ़ा हेची शास्त्र सिद्धांत देले अनंत ब्रह्मांडर महानायक कहउचंती जगन्नाथ महाप्रभु ए ब्रह्मांड माळ माळ होई जालो कूपे विराज अनंत ब्रह्मांड आपण मानकर झरकार बातायन पथ अच्छी आमर झरका बाट देकी जो सूर्य किरण जीवासिया कला बेले जेमिति धूली कोणा गुड़ाक जीवासिया करती ठीक सेमती ब्रह्मांड नायकंकर लोम कूपरे अनंत ब्रह्मांड जीवासिया करुची आउ चतुर्दश भुवन ये जो रथ आपण मैंने देखुं शुणुले 16 चक 14 चक 12 चक जो 16 कलार प्रतीक चतुर्दश भुवनर प्रतीक आउ द्वादश आपण तो ता भितर आम अनेक कथा कहू किंतु प्रकृत रे रहस्य होची ये महाप्रभुकर दिव्य यात्रार रहस्य कौन ना द्वादश यात्रारू तीन यात्रा सार दोल स्नान श्री गुंडीचा
ଅବଲୋକନରେ ପାତକ ସମୂହ ଦର୍ଶକେ କରନ୍ତି ମୁଞ୍ଜା ଯେ। ଆକୁ ଯିଏ ଦେଖିଦେଲା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ହୋଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଇଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ମହୋତ୍ସବ, ଇଏ ଯେଉଁ ଏକତାର ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟର ଯାତ୍ରା, ମିଳନର ଯାତ୍ରା, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତାଧୀନ ହେଇକି କରୁଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ମୁହଁରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାରୁ 3 ଯାତ୍ରା ସାର ଦୋଳ ସ୍ନାନ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ମୁଁ ତ 2 ଯାତ୍ରାରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯାଉଛି, ପ୍ରସାଦ ବାହାରୁଛି। ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାଜାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଇଁ, ଏ ପତିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ହଉଛେ ପତିତ, ଆମେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମେ କେମିତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଆମେ କେମିତି ପତିତ? କାରଣ ଆମ ଦେହରେ ଆଉ ମାନବ ଚିତ୍ତ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଦୟା, ଶାନ୍ତି, ଶୌଚ, ଜ୍ଞାନ, ଯଜ୍ଞ, ପବିତ୍ରତାର ଗନ୍ଧ ଆମଠି ନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତାର କୁଗୁଣରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାହାର ଆମେ ଅଂଶ, ଶୃଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା, ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର DNA। ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ଯାତ୍ରାର ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିଲେନି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଡେରିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟିଏ ରଥ ବି ଲାଗିନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ତା ପରଦିନ ଆମର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେବ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକି ବିଜେ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା, ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ଵ, ଏ ଜାଗା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆସିଲେ କାହିଁକି, ଏଠି କରିବେ ସିଏ କ'ଣ। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ 7 ଦିନ ରହିବେ ଏଠି, ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ, ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବା ନ ଜାଣନ୍ତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ମୁହଁକୁ କେବଳ ପବିତ୍ର କରିବାର କଥା। ଆପଣମାନେ କର୍ଣ୍ଣଯୁଗଳକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମହାନାୟକଙ୍କର କଥା। ଇଏ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କଥା ଆଜି ସାକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ମହାମେରୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ହାଲୁକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଦାରୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଷଣକେ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷଣକେ ଦାରୁ, ମୁଁ କିସ ବନିବି ହେ ମହାମେରୁ, ହେ ମହାମେରୁ, ହେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ। ଆମେ କ'ଣ କଥା କହିବୁ? ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଆର୍ଷ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ବେଦ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ପାଟି ସୁନ୍ଦର କରୁଛୁ, ମୁଖ ସୁନ୍ଦର କରୁଛୁ। ଆଜି ଶରଧା ପାଲିଠୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଯାଏ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବର ପାଟଣା, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ଛଟପଟ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଲୀଳା ଦେଖିବେ, ରଥରେ ବିଜୟ କରିଥିବା ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବଡ଼ବାଡ଼ର ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ପରା ନିତ୍ୟା ସୁଭଦ୍ରା ମୋହରୂପିଣୀ